ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो पिछले हफ्ते ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੈਚਰਡੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारियो गुरु सवारियो एक बार फिर गुरु फतेह नाल सांझ करना जी बड़े प्यार सत्कार नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें मैं पिछली बार बेनती की सी भी ये जिहड़ा आप जी ने उपराला किया बहुत वधिया है कि अज की डेट च जिहड़ियां साडी वर्चुअल संगत हो रही है इहदे राही दूर बैठे हुए भी असीं बड़े आराम नाल एक दूजे नाल सांझ कर पाने। और ये जिहड़ा टॉपिक लिता गया है जिहड़ी प्रेजेंटेशन की जा रही है ये एक ड्राफ्ट तैयार करन दा एक उद्यम हैगा कि आपां सारे वीर भैन मिल-जुल के सिख वे ऑफ लाइफ दा, हालांकि गुरु ग्रंथ साहब और जिवें मैं बेनती की सी कि रहत मर्यादा दे विच ऑलरेडी इंडिकेटेड है सिख वे ऑफ लाइफ, लेकिन जे आम तौर ते जनरल सांझ करनी होए बच्चों नाल या नौजवानों नाल ते एक इहो जिहा तरतीब बनाइए ताकि हो सके। इस बारे में काफ़ी वीरां भैनां नाल भी गलबात कर रहे हैं। पिछे जे राजा सिंह जी नूं भी मैं मैसेज भेजा सी, उन्होंने भी 3-4 आर्टिकल इस संबंध विच भेजे सी। कल भी एक वीर नाल गल हुई सी, अज भी गल हुई है। ते आपां कोशिश करिए कि इस विषय नूं पूरे प्रॉपर तरीके नाल आपां बना सकीए ताकि साडे प्रचार प्रसार दा एक हिस्सा बन सके। मैं ना जी सवेरे सवेरे उठ के जदों सैर करन जाना है तो कल मैं जदों क्रॉस कर रहा सी अजकल क्योंकि बरसात तो बाद ना डड्डू मेंढक फ्रॉग नज़र आते ने ते फ्रॉग नूं देख के मेंढक नूं देख के ना मैनूं मेंढक वाली एक कहानी नज़र आ गई जिहड़ी अज दे साडे इस संदर्भ नाल जुड़ी हुई है। वो कहानी इंज है कि जेकर ना जी एक पॉट दे विच पानी पा के एक मेंढक रख दिता जाए उपर ते हौली हौली थलों जे सेक दिता जाए तो टैंपरेचर जे हौली 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 वधे बहुत हौली हौली तो वह मेंढक छाल मार के उस बर्तन तो बाहर नहीं जाता क्योंकि वो हौली हौली टैंपरेचर वधदा जाता है तो उहदे नाल वो जिहड़ा है उहदी नाल कंफर्टेबल लगना शुरू होंदा है तो उहदा उहो जिहा ही बन जाता है। और अंत यह होंदा है भी वो उबलता जाता है, बॉयल तो हो जाता है, बस उस गर्म होंदे पैन दे विचों बर्तन विचों बाहर नहीं निकलता। लेकिन इस दे उल्ट जेकर उबलते पानी विच सडनली पा दिता जाए तो बाहर निकल जाता है। तो यही हालत शायद गुरु नानक पातशाह तो दे टाइम सीगी कि हौली हौली करके संसार दे विच जो जीवन जाच चल रही सी, हालांकि वो दुखदाई सी, कंफर्टेबल नहीं सी, लेकिन संसार कंफर्टेबल हो गया सीगा ते गुरु नानक पातशाह ने उहदे विचों बाहर कढ़िया। और जेकर असीं वाकई जिन्ने पंथ दर्दी इकट्ठे हुए हैं, गुरु प्यार वाले इकट्ठे हुए हैं, तो अज की डेट दे विच जिहड़ियां चीज़ां गुरु नानक पातशाह ने साडे जीवन जाच दा हिस्सा बनाईयां सीगियां और जिहड़ियां चीज़ां विचों सानू दूर कीता सी शायद वो हौली हौली करके साडे जीवन च आ गई हैं। और बहुत सारी यही जिहियां चीज़ां ने उस डड्डू वांग असीं भी अपने जीवन का समाज ने अपने सिख समाज ने हिस्सा बना लिया। अज लोड़ है कि इस तरह के असीं उपराले करके सिख वे ऑफ लाइफ नूं, सिख जीवन जात नूं, गुरमत मर्यादा नूं
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੀਕੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੀਏ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਦ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਆਏ हैं, जिन्ने भी पार्टिसिपेंट ने ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, डायरेक्शन मिली है, गाइडेंस मिली है, वो इस तरीके दी होए कि ਉਹਦੇ ਤੇ किंतु परंतु ना हो के आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਮਤ ਦੇਵੇ, ਐਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਔਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इस करके श्रेष्ठ है क्योंकि मनुखी जामे विच ही परमात्मा नू समझिया जा सकता है, परमात्मा विच लीन होया जा सकता है। बाकी जुना नू ये जिहड़ी पावर है, ये जिहड़ी गिफ्ट है,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ परमात्मा ने बख्शिश ਦਿੱਤੀ है नहीं ਦਿੱਤੀ। अगली गल ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ पिछली बार आपस ਚ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ कि मनुखी शख्सियत ਦੇ 3 हिस्से ने, आत्मा, मन ਅਤੇ शरीर। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਜੋਤ। ਤੇ दूसरा हिस्सा है मन। जगह जगह गुरु ग्रंथ साहब विच मन का जिक्र आंदा है। असीं अपने शरीर का संचालन नहीं करते, साडा मन जिहा जिहा मन हुंदा है, जो मन की स्टेटस हुंदा है, मन अपने अनुसार साडे शरीर नूं चलाउंदा है। ते जिहड़ा शरीर है जिहदे उत्ते साडी सारी इन्नी वड्डी तवज्जो हुंदी है, ਅਸੀਂ बहुत ਸਮਾਂ शरीर ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5 सेंसिस ने वो हुण, ये सारे सानू काम करन च मदद करते हैं। ते आपां ये भी गल कीती सी पिछोकड़ दे विच कि पुरातन काल तो मनुख ने सब तो पहला अपने जीवन नू बैटर बनाने लई, अपनी जिंदगी नू बैटर बनाने लई 2 चीज़ां ते पहरा दिता, 2 चीज़ां ते काम कीता, 2 चीज़ां ते एफर्ट कीती। स्टार्टिंग सब तो पहली एफर्ट भौतिक सीगी, भावें वो हल बनाए, भावें कपड़े बनाए, भावें घर बनाए, सारा का सारा ध्यान मनुख का पहला रोटी कपड़े मकान वाल गया, फिर समाज की उसारी वाल गया, और फिर देखा गया कि कोई भी भौतिक डिवेलपमेंट, कोई भी फिजिकल डिवेलपमेंट, कोई भी सोशल डिवेलपमेंट तद तक चंगी नहीं हो सकती जब तक ओदा आधार, ओदी फाउंडेशन अध्यात्मक ना होवे। ते संपूर्ण जीवन जाच दे विच ये सारियां तरक्कियां जरूरी ने, फिजिकल डिवेलपमेंट, सोशल डिवेलपमेंट ते नाल दी नाल अध्यात्मक डिवेलपमेंट। जिहड़ी फाउंडेशन है वो अध्यात्मक डिवेलपमेंट है, भाव ये कि जीवन जीवन का जिहड़ा संपूर्ण ढंग है उहदे विच तीनों चीज़ां दा सुमेल होना जरूरी है, भौतिक, समाजिक ते अध्यात्मक। हुण अज ये विचार चर्चा नूं आपां अगे तोड़ते हैं ते परमात्मा दे चरनां च बेनती करिए, सतगुर दे चरनां च बेनती करिए कि सानू जीवन युक्त समझ आ जाए, सानू ये गल समझ आ जाए। सारी जिंदगी साडी गुजर जाती है, मेरे वर्गे दाड़ियां चिट्टियां हो गईयां, किताबां पढ़ लियां, संगत कर ली, लेकिन जीवन युक्त साडी जिंदगी का पूर्ण रूप दे विच हिस्सा नहीं बनती। जदों आपां जीवन युक्त की गल करते हैं तो जिवें मैं बेनती की सीगी भी जन्म परमात्मा के भाणे विच है, मौत परमात्मा के भाणे विच है, सानू जो कुछ प्राप्त होएगा परमात्मा के भाणे विच है। ते जिहड़े जीवन ते मौत के विचकार दा जिहड़ा परमात्मा ने सानू समा दिता है वो इसलिए दिता है कि असीं अपना जीवन बना सकीए, और जीवन बनाने का जिहड़ा कारज है यही जीवन युक्त जिहड़ी है इहदे च साडी सहायक हुंदी है। वाहिगुरू बख्शिश करे सानू सारिआं नूं चंगी जीवन युक्त मिले, ताकि संसार दे विच असीं सतगुरु दे राह ते तुरदे होए अपना जीवन सफल कर सकीए। पिछली बारी आपां गल कीती सीगी कि नानक सच दातार शनाखत कुदरती। कुदरत परमात्मा का प्रगट रूप है, यही कारण है कि विज्ञानिक जो कुछ करता पहला कुदरत नूं देखता है। यही कारण है
कि पुरातन समय तो इंसान ने जो कुछ सीखा कुदरत तो सीखा, क्योंकि कुदरत नजर आती है, लेकिन कुदरत है बड़ी विस्माद वाली। कुदरत बहुत वड्डी है, यूनीवर्स बहुत वड्डी है। परमात्मा की ताकत का जिहड़ा अंदाजा है एक केवल कुदरत तो ही लग सकता है। तो मैं हथ जोड़ बेनती करा कि सिख जीवन जाच जिहड़ी है ना, वो कुदरती ढंग तरीके नूं सिख के, कुदरती जिहड़ा पैटर्न है, कुदरत जिस तरीके नाल काम करती है, कुदरत जिस तरीके नाल साडे सामने प्रगट होंदी है, उही जीवन जाच का तरीका गुरु साहब ने अपने जीवन काल विच, गुरु ग्रंथ साहब विच सानू प्रगट किया है, साडे सामने लेके आए हैं। फिजिकल चीज जिंदगी का पहला हिस्सा है, दिखने वाली चीज पहली फिजिकल होंदी है, इस करके बहुतात जिहड़ा असर है ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। इसे करके सारियां जिहड़ियां रिसर्च हुई हैं, सारियां जिहड़ियां डेवलपमेंट हुई हैं, वो फिजिकल लैवल ते ही हुई हैं। ते फिजिकली देखते देखते, क्योंकि चारे पासे बहुत कुछ हो रहा हुंदा है, असीं आ गल भुल जाने हैं कि ये फिजिकल डिवेलपमेंट की जिहड़ी चरम सीमा सी परमात्मा ने जिथे जाके फिजिकल डिवेलपमेंट को पहुंचाया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक खास कड़ी मनुख दी है। जिस पौड़ी ते रब ने सानू पहुंचाया है, वो पौड़ी जिहड़ी है, ये गल भावें आपां रोज निता प्रति नितनेम के रूप विच भी करते हैं, जिवें मैं बेनती की है कि ये जिहड़ी गल दी भावना है, ये गल दी जिहड़ी इंपॉर्टेंस है, ये जीवन जुगत के सेंटर पॉइंट नाल जुड़ी हुई है। आओ जरा थोड़ा जिहा कुदरत वाल तुरते हैं। जो गुरु साहब रहमत करते हैं ना, बख्शिश करते हैं, आसा की वाच कुदरत की विस्माद दे बड़े प्यार नाल गुरु नानक पातशाह ने जिक्र किए हैं, बहुत ही प्यार नाल। गुरु पातशाह कहते हैं, जो मैं परमात्मा की कुदरत नूं देखदा है तो मैं विस्माद विच आ जाता है। विस्माद एक बहुत प्यारी स्टेट ऑफ माइंड है। वो कुदरत दे नज़ारे जिहड़े ने इंसान नूं उत्थे पहुंचा जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जदों आपां सिखण की गल करते हैं, जीवन जुगत की गल करते हैं, जीवन सफला करने की गल करते हैं, तो गुरु पातशाह जपजी साहब जी सानूं चेते कराउंदे ने कि सारी दी सारी कुदरत जिहड़ी है वो कानून च है, लॉ च है। क्योंकि कुदरत एक डिवाइन ऑर्डर च है, वो परमात्मा दे कीते हुक्म दे अनुसार तुरदी है। कोई चीज पूरी कुदरत दी परमात्मा दी हुक्म अदुली नहीं करती, अपने आप तुरी फिरदी है। सूरज तुरी फिरदे हैं, चंद तुरी फिरदे हैं, किन्नी स्पीड नाल? को करोड़ी चलतना करोड़ा मीलों का सफर तय करते हैं। ते गुरु साहब कहते हैं, राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल, भावें तत्त ने, भावें ये तत्तां नाल रची हुई सृष्टि है जो ब्रह्मंड है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक खास चीज परमात्मा ने धरती बनाई है, धरा बनाई है, जिहदे उत्ते असीं उतर के असीं धर्म दे नाल जीना सीखना है। असीं अपने जीवन नूं धर्म अनुसार जीना सीखना है। जो परमात्मा ने धर्म बनाया है, जो परमात्मा ने कानून बनाया है, जो परमात्मा ने लॉ बनाया है, डिवाइन लॉ के मुताबिक असीं जीना है। और ਉਹਦਾ सब तो पहला प्रमाण ये है कि सारी दी सारी यूनीवर्स जिहड़ी है वो पूरे ऑर्डर विच है, लखां करोड़ां मील की स्पीड नाल गर्दिश विच ने। सूरज चंद तारे जिहड़े सानू रोज चेते कराउंदे ने कि भलिया अपने जीवन नूं तू भी परमात्मा की मर्यादा, परमात्मा के हुक्म विच लेके आ। क्योंकि गुरु साहब पहली पौड़ी शुरू ही इतों करते हैं कि हुक्म अरजाई चलना। जब तक असीं परमात्मा के हुक्म चलांगे तां ही सचियार हैं। सच्चा जीवन, सच्ची जीवन जुगत खड़ी है परमात्मा के हुक्म नूं समझ के, मन के अपने जीवन विच धारण करन दी। कुछ थोड़ा जा समझण की कोशिश करते हैं। कई बार ना गल पल्ले नहीं पैंदी हैगी। कई चीज़ां इहो जिहियां ने जिहड़ियां सानू प्रेरित करदियां कि साडे भावें
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਨੋ ਚੀਤੇ ਚੀਤਨ ਹਾਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਡਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਉਮੈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ट्रिलियन का मतलब हो गया 100 बिलियन, 100 बिलियन का मतलब हो गया 100 मिलियन, ते 1 मिलियन च 10 लाख होंगे हैं। हुण आपां जे लिखिए तो इन्नियां गैलैक्सियां ने अज की डेट च, जिन्हां दा पता अज की डेट च है ना, जिवें कहने ना कि अगम अगोचर आ जिहड़ी साडी काउंटिंग है खत्म हो जाती है। इन्ना वड्डा ब्रह्मंड परमात्मा ने बनाया और सारा हुक्म विच तुर रहा है। ते एक जिवें कि आप सारे जानते हो कि जेडे सोलर सिस्टम का असी पार्ट है, वो मिल्की वे भी एक गैलैक्सी का पार्ट है। ये बहुत वड्डी गैलैक्सी नहीं है, ये एवरेज जी गैलैक्सी है। ते कमाल की गल है कि ये 400 बिलियन स्टार ने, ते यही जिहियां गैलैक्सियां 2 ट्रिलियन साडे सोच तो परे की गल है कि असी समझ सकीए कि ब्रह्मंड कितना क वड्डा है। उस ब्रह्मंड का असी एक हिस्सा है। जिस सोलर सिस्टम च असी हैं, जिहड़ा उस हिस्से का बहुत ही छोटा सिस्टम है। पूरा सोलर सिस्टम परमात्मा की बनाई हुई कायनात का बहुत छोटा सिस्टम है, बहुत छोटा जा अंग है पूरा सोलर सिस्टम। और उस सोलर सिस्टम दे विच जिहड़ी आह धरती है ना जी, ओदा साइज जिहड़ा है वो एक पिन दी नोक जिन्ना है। जिन्नी पिन दी नोक हुंदी है, जिवें मैं हाथ पिन फड़ी है, पिन दी नोक हुंदी है, उन्नी वड्डी तां धरती है। असीं किन्ने छोटे हैं। परमात्मा बेअंत है, असीं छोटे 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 छोटे, बिल्कुल ये समझ लियो बिल्कुल ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। साडी होंद जिहड़ी है परमात्मा करके है। उस बहुत वड्डे ब्रह्मंड दे विच एक परमात्मा ने साडे वर्गे भी जीव बनाए। ते दूजे पासे जरा देखते हैं कि जिहड़ा अज की डेट दे विच आ जिहड़ी छोटी जी गैलैक्सी है साडी, इहदा जिहड़ा सब तो वड्डा स्टार है उहनूं YU स्कूटी कहने हैं। ते जिहड़ी आ धरती है ना जी, वॉल्यूम वाइज जे अही जिहियां धरतियां नाल YV स्कूटी नूं भरना होए तो 499 ट्रिलियन अर्थ चाहिए भरन वास्ते। ये एक गैलैक्सी है, यही जिहियां 2 ट्रिलियन गैलैक्सी है। ये समझ लो भी धरती किन्नी क है ते असी किन्नी क है। एक होर बेनती करा, ते जिहड़े स्टार्स ने ना, जिहड़े स्टार नूं स्टडी कर रहे हैं, जिहड़े यूनीवर्स नूं स्टडी कर रहे हैं, वो पता की कहने हैं? कहते अज की डेट च जिहड़ा सानूं तारा सब तो दूर लगदा है ना जी,
ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 900 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਈਅਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1,86,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਾਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਪੋਲੋ, ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਦ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ W.V. ਬਰਾਊਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ। He says, as I become exposed to the laws and the order of the universe, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ I was literally humbled by its unerring perfection। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡਿਵਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। I became convinced that there must be a divine intent behind it all। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਟ ਕਟ ਮੇ ਹਰਜੂ ਵਸੇ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਤੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਇਹ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਥੁੜਚੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਟੇਜਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇੜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਅਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਵੀਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਯੰਗ ਕਪਲਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੇਜ 71 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 100 ਸ਼ਰੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ 70% ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ 26% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਤ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ
गुरु ग्रंथ साहब की गलबात, रहत मर्यादा की समझ ते जीवन जुगत ते ला दी है। मैं बेनती करा कि मनुख की जीवन की गलबात जिहड़ी आपां कर रहे हैं उहदे च 3 चीज़ां साडे सामने आंदियां ने। पहली गल है समा, जिवें मैं हुणी बेनती करके हटिया कि परमात्मा दे ब्रह्मंड इन्ना वड्डा है, जिवें मैं कहा सीगा कि जिहड़ा एक स्टार है उहदी लाइट पहुंचण च 900 करोड़ साल लग जाते हैं, ते परमात्मा दा टाइम तो बहुत वड्डा है। आ सानू जिहड़ी जिंदगी मिली है तो बहुत छोटी है। इसे करके गुरबाणी सुचेत भी कर दी, आपां कहंदे भी हैं दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। कमाल किया पातशाह ने सानू जिहड़े उपदेश दिते हैं, कहंदे जदों गुरबाणी पढ़ते हो, समझते हो, सुनते हो, गाते हो, इस करके कि थोड़ी जी समझ सानू पै सके और जिहड़ी कुछ सानू समझ पै सके वो दूजे नाल आपां सांझ कर सकीए। आप जपो अवरह नाम जपाओ। पातशाह ने टाइम की गल की है। दूजी गल मनुख नूं केवल टाइम का पता है, बाकी तो टाइम नाल उठते ने, टाइम नाल सोंदे ने। भावें वो सूरजमुखी का फुल होए, वो तो पूरे पैटर्न च ने परमात्मा दे। जे कोई पैटर्न नूं तोड़दा है तो वो मेरे वर्गे मनुख ने। मनुख पैटर्न तोड़दा, होर कोई पैटर्न नहीं तोड़दा रब दा। वो तो पैटर्न च ने, वो मर्यादा च ने, वो अपनी जड़ी जीवन जुगत उन्होंने जीनी वो जी रहे हैं। जी लोड़ है मनुख नूं जीवन जुगत सीख के उस पैटर्न नाल जीना जड़ी रब चाहता सी। वाहिगुरु जी ने एक चीज दी है सानू, जिन्हों आप चेतनता भी कहने हैं, जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब ने सुचेत करते हुए कहा है, चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी। कोई घटना वापर जाए, कोई अनकॉन्शियस हो जाए, असी झट चुक के उन्होंने हॉस्पिटल लैके जाने हैं। अनकॉन्शियस जिहड़ी है वो स्टेट जिहड़ी है चंगी स्टेट नहीं है। कॉन्शियसनेस चंगी स्टेट है, चेतन रह के, जागृत रह के। और केवल 2 तरह की चेतनता होंदी है। एक चेतनता वो है जिहड़ी पशु कोल भी है। मैं सवेरे सैर करन जाना है ते कई बारी ना किसी एरिए च लंघो ते कुत्ते पीछे पै जाते हैं। वो एक दिन पैणगे, दूजे दिन पैणगे, तीजे दिन तुहाडे पीछे नहीं पैणगे, क्योंकि तुहाडी पैड़ा नूं समझ आते हैं कि ये वो बंदा बेटा पहला भी आता है। बाहर की चेतनता तो उन्होंने भी है। बाहर की चेतनता के अनुसार उन्होंने सब कुछ पता लगता है। जो उन्होंने कोल कुछ नहीं है तो अंदर की चेतनता है। ये जिहड़ी अंदर की चेतनता जगाना, अंदर की चेतनता के अनुसार जीवन जीना युक्ता एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तीसरी गल, कई बारी आपां गाहे बगाए कह दिंदे हैं बई अज तां ना शरीर च जान जी नहीं हैगी, ऊर्जा नहीं हैगी। हुण ऊर्जा तां एनर्जी जिहड़ी रब ने दित्ती है ना सानू, सारियां च पाई है, जानवरां च भी पाई है, पर उस एनर्जी का यूज किवें करना है, ये दम दम किवें संभालना है, टाइम नूं किवें यूज करना है, उहदे वास्ते जिहड़ा साडे कोल टूल है वो चेतनता का टूल है। असीं चेतन रहिए, सुचेत रहिए, ताकि जीवन सफला हो सके। आनंद साहब विच गुरु पातशाह बड़ी बख्शिश करते हैं, क्योंकि आम तौर पर ना जी आपां टाइम की गल करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की गल करते हैं, तो टाइम नूं आपां लिखते किवें हैं? TIME, टाइम। ते गुरु पातशाह आनंद साहब की बाणी च एक गल कहते ने हर रास मेरी मन बंजारा सतगुर ते रास जानी। हुण परम पिता परमेश्वर वाहिगुरु जिहड़ा है वो साडी कैपिटल है। बहुत सारे वीर भैन जिहड़े लाइन ते ने, तुसीं जानदे हो बिजनेस दे विच टर्म हुंदी है कैपिटल। कैपिटल ला के ही बिजनेस तुरदा है। गुरु पातशाह कहने मेरा तो कैपिटल ही परमात्मा है।
मेरा मूल परमात्मा है, मेरा कैपिटल परमात्मा है, मेरा खजाना परमात्मा है। उस राही जीवन दी मैं वनज करनी है। असलीयत विच असली टाइम मैनेजमेंट यही है, या जिन्हों की जिवें आप स्लाइड च देख रहे हो, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ माइंड एंड एनर्जी। एनर्जी पशु कोल भी है, साडे कोल भी है, लेकिन उस एनर्जी नू, उस ताकत नू किवें यूटिलाइज करना है, जिहड़ी गुरु पातशाह कह रहे हैं कि हर रास मेरी मन वंजारा सतगुर ते रास जानी। सतगुर राही माइंड नू संचालित करके अपनी जीवन दी एनर्जी नू यूज करना जीवन जुगत का एक इंपॉर्टेंट पक्ष है। फिर बेनती कर दवां, छोटी जी जिंदगी है जिन्हों आपां टाइम कहने हैं, उन्होंने आपां इन्वेस्ट करना है, उन्होंने आपां लाना है, जिंदगी का वणज करना है। एक व्यापार तो असीं फिजिकल लैवल ते करते हैं ताकि घर का खर्चा चल सके, रोटी कपड़े मकान का बंदोबस्त हो सके। एक तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो पैसों नाल भी हो जाती है। कई बार वही इन्वेस्टमेंट ही खाली जीवन रह जाती है। वो तो एक हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन उस तो एक बड़ा हिस्सा ये है कि वो इन्वेस्टमेंट टाइम जिहदी कोई कीमत ही नहीं है, किसी तरीके नाल भी खरीदिया नहीं जा सकता। ਉਹਦੀ असली इन्वेस्टमेंट इस गल विच है कि असी अपने दिमाग नूं, असी अपने मन नूं सुचेत करते हुए गुरबाणी अनुसार, गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपनी जीवन की एनर्जी नूं उस पासे ला सकीए, उस पासे साडी जीवन जाए, उस पासे एनर्जी जाए, उस पासे एक्टिविटी जाए, ताकि साडा जीवन जिहड़ा है सफल हो सके। आ तीन चीज़ां जड़ियां ने जी, इनू फिर समझन लई मैं थोड़ा जिहा एक एग्जाम्पल देना। तुसीं सारे जानते हो, भावें यूएसए बैठे हो, भावें यूके बैठे हो, भावें इंडिया च बैठे हो, कि पावर प्लांट दे विच एनर्जी बनती है, भावें न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, भावें हाइड्रो पावर प्लांट हो, ते भावें थर्मल पावर प्लांट हो, भावें सोलर पावर प्लांट हो। आजकल सोलर भी लग रहे हैं। वो पावर हाउस ने, उन्हां विच पावर हुंदी है ते वो पावर ट्रांसफार्मर विच जांदी है, ते ट्रांसफार्मर तो घर विच आंदी है, पखा चला दिंदी है, एसी चला दिंदी है, फ्रिज चला दिंदी है। हकीकत यह है कि फ्रिज तां चल रहा है कि पावर हाउस तो पावर आ रही है, ते इंपॉर्टेंट पार्ट पावर दा किथे है? पावर हाउस। किस रूप विच? ट्रांसफार्मर तो होके साडे कोल आई। इसे तरीके नाल आत्मा साडा पावर हाउस है, मन साडा ट्रांसफार्मर है, शरीर साडा एक बल्ब है, शरीर साडा एक, जिस तरीके नाल कोई भी अप्लायंसेस होने हैं, शरीर भी एक अप्लायंस है, एक टूल है, एक तरीका है जिन्हें वरतना है। ते आम तौर ते भुलेखा खा जाने हैं असी जदों असी बाहर लभण जाने हैं। तुसी सारे ने कहानी सुनी होनी है कि किसे दी सुई गिर गई, चाबी गिर गई, मान लो सुई या चाबी कुछ भी कर लो, तो लभ रहा सी, इन्हें नूं लाइट चली गई, लेकिन स्ट्रीट लाइट बाहर सी, घर दे विच लाइट नहीं सी, तो नेरा सी, नेरे पता नहीं लग रहा सीगा, ते बाहर चलिया गया, लाइट च लभण लग गया। तो जदों लभ रहा सी, पड़ोसी आया, पुछण लगा कि वीर जी की लभ रहे हो? कहंदा चाबी। कहंदे वो भी लभण लग्या। फिर उन्हें पूछ लिया कि वीर जी चाबी गिरी कित्थे क सी? कहंदे वो तो मेरे कमरे च गिरी सीगी। कहंदे तुसीं इत्थे क्यों लभ रहे हो? कहंदे क्योंकि लाइट इत्थे है। कई बारी ये हासोहीणी गल साडे जीवन च भी हो जाती है। असीं चीज़ां बाहर लभदे हैं, सपोर्ट बाहर लभदे हैं, असीं ज्ञान बाहर लभदे हैं, सारा कुछ बाहर लभण की कोशिश करते हैं, जबकि गल अंदर दी है। हुण इस गल नूं समझण लई गुरबाणी दे ये जिहड़े पावन बोल ने, इनू जरा समझण की कोशिश करिए, जिहड़े असीं बार बार
जिहदे बारे चेतना करते हैं, ए मन जैसा सेवै तैसा होवै, तेह कर्म कमाए, आप बीज आपे खावना, कहना किछु न जाए। ये जिहड़ी साइकोलॉजिकल मंत्र परमात्मा दे घरों प्राप्त करके गुरु साहब ने शेयर किया है, ये जिहड़ा डिवाइन लॉ साडे च शेयर किया, दो चीज़ां इन्हां पावन पंक्तियां विच गुरु साहब शेयर करते हैं। पहली ये कि साइकोलॉजी मन जिहड़ा साडा ट्रांसफार्मर है किवें काम करता है, और वो जिवें काम करता है असीं उवें बीज बीजदे हैं, और ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ बीज बीजांगे उही खट्टांगे, निजी रूप दे विच, समाजिक रूप दे विच, कौम दे रूप दे विच, संसार दे रूप दे विच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जीवन जाच का। जिहड़ी विचार चर्चा आपां पिछली वारी कीती सी और जिन्हों अज लैके तुर रहे हैं, बस इन्हां पंक्तियां तो थोड़ी जी अगवाई लैंदे हुए आपां फिर अगे तुरदे हैं। फिर बेनती कर देवां कि इन्हां पावन पंक्तियां विच दो परमात्मा दे घर तों कृपा लैके गुरु साहब ने दो बख्शिशां साडे उत्ते कीतियां। पहली गल ये, असीं रिजल्ट चाहते हैं, असीं सफल होना चाहते हैं, तो उहदे लई की होएगा जी, असीं ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ बीज बीजांगे ਉਹੇ ਜਿਹੇ कट लांगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। ये परमात्मा का लॉ है, ये परमात्मा का नेम है, ये परमात्मा का कानून है, ये परमात्मा का हुक्म है। लेकिन एक हुंडी है विच, एक चैलेंज है विच। वो बीजन तो पहला का चैलेंज है। किहड़ा चैलेंज है? यह मन जैसा सेवे। वो मन दे जिहड़े विचार ने, मन च जो कुछ चल रहा है, फिर ये शरीर जिहड़ा है उहे जिहे काम करन लई प्रेरित होंदा है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ कि जो कुछ मन के लैवल ते वापरेगा ना जी, वो जीवन च आ जाएगा, उही हो जाना है। ते गुरबाणी जीवन जाचदा, सिख जीवन जाचदा, मनुख दी जीवन जाचदा बहुत नेड़े दा ताल्लुक जिहड़ा है मन नाल है। मन ट्रांसफार्मर है जिहड़ा परमात्मा तो ज्ञान लैके, परमात्मा नाल जुड़ के, परमात्मा तो पावर लैके शरीर नूं चलांदा है। जे उल्टा करन दी कोशिश करिए तो गल नहीं होनी। ऐसी दिक्कत दे विच सी संसार जदों गुरु नानक पातशाह आए ते उन्होंने इस दिक्कत नूं सही किया। जिहड़ी जीवन जांच उन्होंने संसार के सामने रखी, प्राणी बदल गए, उन्हों का जीवन बदल गया। जदों अंदरों बाहर जीना शुरू किए, गुरु ग्रंथ साहब विच जो अंकत है उहदे विचों ये जिहड़ियां पंक्तियां ने साडी बहुत इंपॉर्टेंट अगवाई करदी हैं। चलो आपां अगे तुरदे हैं जी। इहनूं आपां इंज समझ लईए थोड़ा जिहा कि इंसान का जिहड़ा बिलीफ है, सोच की है बिलीफ, है ना। वीर जी ने, राजा सिंह जी ने भी पीछे मन दे जिहड़े पार्ट्स की गल की थी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, है ना, काफ़ी डिटेल च उन्होंने पिछे जे कवर किया सीगा। ये उहदे नाल जुड़ी हुई। हुण जिहड़ा बिलीफ हुंदा है जी, वो बोलां ते नहीं हुंदा, अखां ते नहीं हुंदा, काम च नहीं हुंदा, वो साडे सबकॉन्शियस विच जुड़िया है, साडे मन का हिस्सा है। गुरु पातशाह ने 10 पातशाहियां ने उस दौरान मनुखी बिलीफ नूं चेंज किया सी। वो बिलीफ ही सी जो चेंज होया ते 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ तक पहुंच गया। वो बिलीफ ही सीगा। जो बिलीफ लैके, जो गुरु ग्रंथ साहब का बिलीफ है, जो परमात्मा का बिलीफ है, जब तक बिलीफ सही नहीं होएगा, रिजल्ट सही नहीं होंगे। आज जो कुछ सिख जगत कर रहा है, आज जो कुछ साडे जीवन च वापर रहा है, उदा कारण यह है कि साडे बिलीफ सिस्टम च फर्क पै गया है। जैसा बिलीफ है वह जा बिहेवियर है। जे रिजल्ट बदलना चाहते हैं तो साडे सारियां दा बिहेवियर बदलेगा। गुरु नानक पातशाह का बिहेवियर बड़ा स्ट्रॉन्ग सीगा क्योंकि उन्हां दा बिलीफ बड़ा स्ट्रॉन्ग सीगा। क्योंकि बिलीफ बड़ा स्ट्रॉन्ग सीगा, बिहेवियर बड़ा स्ट्रॉन्ग सीगा, उन्हां दे रिजल्ट बड़े स्ट्रॉन्ग सीगे। अज असीं सारे चाहते हैं
ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਨਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਸ ਬਿਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਿਲੀਫ, ਉਹ ਸਮਝ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਿਲੀਫ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲ ਛੱਡਿਆ। ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੀਫ ਬਦਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲੀਫ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਲੀਫ ਸਾਡੇ ਹਰਕਤਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਰਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਏ ਫਾਰ ਐਪਲ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ? ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 0 ਤੇ 6 ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੇ, ਨੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 100% ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨੇ। 2 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਡੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੀਚਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬਿਲੀਫ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ,
ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਿਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲੀਫ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਡੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਫਿਰਵਾ ਲਓ, 2 ਫੜ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਦਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ 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 ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਪਕੜਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਥ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਰਾਦਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਤਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਬਈ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੰਤਰ ਪੜੋ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ, ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਤਰ ਪੜੋ, ਰੱਟਾ ਮਾਰੋ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੋ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਹਾ ਲਓ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਰਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਔਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਭੈ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਤਕ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਾਧ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਗਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਪਸਗਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਲੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਚੋਂ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣਿਆ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਰੀਡ, ਰਿਸਾਈਟ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਅਡਾਪਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਨਸਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਲੀਨਸਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਧੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਏ ਫॉर ਐਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਚ ਅੱਗੇ ਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਾਰਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।